بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پن سے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر انسانوں کو جوے سے، شراب سے اور بتوں سے منع کیا ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ شراب ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جو اس کا عادی ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ زنا کاری کی مرکزی جو وجہ ہے وہ شراب نوشی ہے، کہ شراب چونکہ عقل کے اوپر پردے حائل کر دیتی ہے، انسان کو تمیز بھول جاتی ہے کہ سامنے جو کھڑی ہے یہ میری بہن ہے، ماں ہے کہ بیٹی ہے یا بیوی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ شراب کی پینے سے زنا کاری بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈاکہ زنیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جوے کھیلتے ہیں، تو یہ والے کام بھی بسا اوقات شراب پینے سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ قتل جو ہوتے ہیں اس کی بھی ایک مرکزی وجہ شراب نوشی ہے، کہ شراب پینے سے عقل کے اوپر پردہ حائل ہو جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ جو گناہ کرنے لگا ہوں یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے پیشوا ہیں، اور جماعت احمدیہ والے ان کو اپنا مسیح موعود، مسیح مسیح، امام مہدی، مہدی ماحود اور لاتعداد قسم کے القابات سے نوازتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ آیا وہ ان گناہوں سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے؟ قرآن حکیم کے اندر اللہ ہمیں شراب سے منع کر رہا ہے، جوے سے منع کر رہا ہے، بتوں سے منع کر رہا ہے۔ ہم مرزا غلام قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے پیشوا ہیں، قادیانیوں اور مرزیوں کے پیشوا، اور مرزیوں کے منہ بولے نبی صاحب، کیونکہ جماعت احمدیہ والے مرزا جی کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو وہ شراب سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام، جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کا اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کس قسم کی حقیقی اسلام کے پیروکار تھے، اور قرآن حکیم میں تو جا بجا شراب سے منع کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب شراب سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے؟ سب سے پہلے سن لیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ 367 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں۔ یہ چند شرابوں کے نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ شرابوں کے نام ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ برانڈی ہے، شیری ہے، وسکی ہے، رم ہے، پورٹ ہے اور وائن ہے۔ اس عبارت سے کم ایک چیز پتہ چلی کہ مرزا صاحب کے نزدیک وائن شراب ہے، اور یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں ہے یہ کہ وائن شراب کو کہتے ہیں۔ کبھی یہ پورٹ وائن ہوتی ہے،
कभी ये विस्की वाइन हो सकती है, ब्रांडी वाइन हो सकती है और टॉनिक वाइन हो सकती है। वाइन शराब को कहते हैं और इसके साथ जब ब्रांड मुख्तलिफ होगी तो उसका नाम मुख्तलिफ लोग रखते हैं, कंपनियां जो बनाती हैं शराबें, तो वो फिर साथ नाम कोई और भी लगा लेते हैं, जैसे पोर्ट वाइन, टॉनिक वाइन। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब के दौर के अंदर ये दो शराबें बहुत मशहूर थीं और इनको वलायती शराब कहा जाता था और यूरोप के अंदर बड़ी मारूफ मशहूर ये शराबें थीं और मिर्ज़ा साहब इन दोनों शराबों के आदी थे। ये दोनों शराबें पिया करते थे। बड़ा दुख होगा आपको ये सुनकर, आप नाराज होंगे। जो अहमदी हजरात हमारी गुफ्तगू सुनेंगे बहुत रंजीदा होंगे। ये कबल अज वक्त में अर्ज किए देता हूं, चूंकि आप लोगों ने अपनी कुतुब को नहीं पढ़ा, मिर्ज़ा साहब की किताबों को नहीं पढ़ा, इस वजह से आप नाआशना हैं, ला इल्म हैं और आपको पता नहीं है कि मिर्ज़ा साहब की जिंदगी कैसी थी और उनकी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। आइए, एक ये हमारे सामने एक खत खुला हुआ है और ये खत मिर्ज़ा साहब लिखा करते थे। लाहौर के अंदर एक शख्स होते थे हकीम मोहम्मद हुसैन साहब, उनको ये अपने खतूत लिखा करते थे। तो उन्होंने एक फिर बाद में सारे खतूत को जमा करके एक किताब की तश्कील दी और उसका नाम रखा खतूत इमाम बनाम गुलाम, यानी इमाम के खत हैं जो एक गुलाम की तरफ आए हैं। इसके सफ़ा नंबर 5 के ऊपर एक खत हमें मिलता है और ये खत बहुत कुछ हमें बताता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है। ये मियाँ यार मोहम्मद साहब वो ही है कि कभी इनको काजी यार मोहम्मद कहा जाता है, कभी मियाँ यार मोहम्मद, कभी सिर्फ यार मोहम्मद के नाम से मुखातब करते हैं। और आपने इनकी एक वो भी एक इबारत सुनी होगी बड़ी मशहूर, इस्लामी कुर्बानी वाली, ये काजी यार मोहम्मद साहब वाली। इस्लामी कुर्बानी के अंदर वो रजूलियत की ताकत का इजहार, वो इबारत आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर इबारत है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीद दें, एक बोतल टॉनिक वाइन की पल मूलर की दुकान से खरीद दें, मगर टॉनिक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खैरियत है, वसलाम। मिर्ज़ा गुलाम अहमद उफियानहू। ये खत लिखा हुआ है और ये खत के ऊपर डेट भी है और इसका सफ़ा नंबर भी है। आप खुद मुलाहजा करें, गूगल पे जाएं, सर्च करें इस किताब को, आपको किताब मिल जाएगी। और फिर भी अगर ये किताब ना मिले या ये सफ़ा आपको ना मिले या ये ख़त दुरुस्त ना हो, हम मुकम्मल जिम्मेदार हैं। जो बात हम कह रहे हैं उसके मुकम्मल जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें सुनते हैं, देखते हैं और आपको बार बार हम इस चीज़ की दावत देते हैं कि हमारी कही हुई बात अगर किसी जगह से भी गलत साबित हो जाए तो आप जो भी जुर्माना हमें कहेंगे हम अदा करेंगे। लेकिन आज तक किसी अहमदी, कादियानी, मरज़ई, मुरब्बी साहिब ने हमारे दिए हुए हवाले को गलत साबित नहीं किया। आइए, यहाँ से तो ये पता चला कि काजी यार मोहम्मद साहब के ज़रिए से और हकीम हुसैन साहब जो लाहौर में थे, मुकीम थे, उनकी वसातत से टॉनिक वाइन मिर्ज़ा साहब ने मंगवाई और अशियाए खुर्दनी के साथ, खुर्दनी आपको पता है खाने पीने वाली चीज़ों को कहते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों के साथ ये पीने की भी एक बोतल टॉनिक वाइन की मिर्ज़ा साहब ने मंगवाई। एक और हवाला, यहाँ हवाला है पोर्ट वाइन का। मिर्ज़ा साहब के बेटे बशीर अहमद एमए
انہوں نے اپنے باپ یعنی مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا سیرت المہدی۔ اس کے حصہ چہارم کے صفحہ 143 کے اوپر آپ دیکھیں روایت نمبر 1196 اور 1194، یہ دو روایتیں آپ دیکھیں پڑھیں۔ یہ آپ کو کتاب احمدیوں مرزیوں قادیانیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی مل جائے گی، یا گوگل میں سرچ کریں، کچھ اور بھی ویب سائٹس کے اوپر آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر منظور محمد صاحب نے بواسطہ مولوی عبد الرحمان صاحب مبشر بزریہ تحریر بیان کیا کہ میاں مبارک احمد صاحب مرحوم حجرے میں بیماری کی حالت میں پڑے تھے۔ حجرے کے باہر برآمدہ میں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کے سامنے نصف دائرہ میں چند ڈاکٹر صاحبان اور غالباً حضرت خلیفہ اول بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں پورٹ وائن کی وہی بوتل جو صاحبزادہ مبارک احمد صاحب مرحوم کے لیے منگائی گئی تھی پڑی ہوئی تھی۔ میاں مبارک احمد صاحب کے علاج کے لیے دعاؤں کی تجویز ہو رہی تھی، میں بھی ایک طرف کو بیٹھا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ آگے پھر عبارت لمبی ہے، یہ دوسری روایت جو 1194 والی ہے وہ بھی سن لیں۔ پیر منظور محمد صاحب نے بواسطہ مولوی عبد الرحمان صاحب مبشر بزریہ تحریر بیان کیا کہ میاں مبارک احمد صاحب بیمار تھے، ان کے لیے ڈاکٹروں نے تجویز کی کہ پورٹ وائن 1 چمچہ دی جائے، چنانچہ 1 بوتل امرتسر یا لاہور سے منگوائی گئی۔ یہ پورٹ وائن بھی لاہور سے منگوائی گئی، کیونکہ لاہور ایک عیاشی کا اڈا بھی ہوا کرتا تھا، انگریز کا دور تھا، انگریز کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے پھر دکانیں بھی بنائی تھیں اور یہ بوتلیں شراب کی بکتی تھیں۔ تو ایک تو ٹانک وائن بھی مرزا صاحب نے لاہور سے منگوائی اپنے لیے، اور یہ ایک پورٹ وائن بھی منگوائی۔ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے تو ان کے لیے ڈاکٹروں نے تجویز کیا، تو یہ بعد میں ہم عرض کرتے ہیں، آگے سنیں۔ حضرت مسیح موعود کے مکان کے اس حصے میں رہتا تھا جہاں حضور کی دعاؤں کی الماری تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں بوتل تھی یہ پورٹ وائن کی، انہوں نے بوتل الماری میں رکھ دی اور مجھ سے فرمایا کہ پیر جی پانی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ ابا نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے، پھر ہاتھ دھو لیے۔ یہ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹا لکھ رہے اس واقعے کو، مرزا صاحب کے جو متعلق منسوب ہے کہ شراب کی بوتل کو یعنی پورٹ وائن کو وہ رکھ رہے ہیں، اور ان کو بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھو لیجئے گا، شراب کی بوتل آپ نے پکڑی تھی، تو انہوں نے بعد میں ہاتھ دھو بھی لیے۔ اب کم از کم کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پورٹ وائن یا ٹونک وائن شراب نہیں تھی۔ اب مرزا صاحب ان شرابوں کو نہ صرف پیا کرتے تھے بلکہ ان کے دیگر جو صاحبان تھے وہ بھی اس کے عادی تھے۔ اس چیز کا تذکرہ بھی ہمیں کئی جگہ سے ملتا ہے، اور کچھ تو ہمیں یہاں پہ مل گیا، کئی اور کتب میں ہمیں یہ سلسلہ کار ملتا ہے۔ اسی قسم کے حوالہ جات ہمیں حکیم نور الدین صاحب کے بارے میں، بشیر الدین محمود صاحب جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں قادیانیوں کے جماعت احمدیہ کے، مرزا طاہر صاحب، مرزا ناصر صاحب، اور موجودہ جو خلیفہ ہیں خلیفہ مسرور احمد صاحب، ان سے بھی ملتے ہیں۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے ہماری گفتگو سن کے کئی صاحب ناراض ہوں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی تو ہوتے ہی جھوٹے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ قادیانیوں کو یہ چیز رٹوائی جاتی ہے کہ یہ تم نے ہر جگہ یہ چیز جا کے کمنٹ ضرور کرنی ہے۔ تو ہم نے تو حوالے دیے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، ہم ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے برا کہنا ہے کسی کو یا جھوٹا کہنا ہے یا کوئی گالی دینی ہے تو وہ آپ ان حضرات کو دیں کہ جن کے حوالے ہم نے آپ کو دیے ہیں۔ حوالے آپ نے سن لیے،
टॉनिक वाइन और पोर्ट वाइन। और ये जनाब काजी यार मोहम्मद साहब जो कि गवाह हैं मिर्ज़ा साहब की इस शराब लाने के, और गवाह हैं रजूलियत की ताकत के इजहार के इस्लामी कुर्बानी के अंदर। कभी इनको मौलवी यार मोहम्मद कहा जाता है, कभी काजी यार मोहम्मद कहा जाता है, कभी सिर्फ यार मोहम्मद कहा जाता है, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जिस तरीके से मिर्ज़ा साहब के मुख्तलिफ नाम थे, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, मसीह मऊद, मसीले मसीह, मुख्तलिफ टाइटल दिए गए। तो इस तरीके से ये अपने बंदों को भी मुख्तलिफ टाइटल दे के पुकारते हैं। और यहाँ एक बात और भी मैं वजाहत करूँ कि बात जब होती है मिर्ज़ा साहब की ज़ात और किरदार की, तो अहमदी हजरात कादियानी और मरज़ई अमूमी तौर पे ये कहते ना जी हम इन चीज़ों को नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते? कि ये मिर्ज़ा साहब की किताब में थोड़ी लिखा है। हम तो उसको मानने के जो मिर्ज़ा साहब की किताब में लिखा है। बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इन किताबों को रखा हुआ है, और फिर जो हम हवाले देते हैं या तो हम देते हैं मिर्ज़ा साहब की अपनी किताबों से या मिर्ज़ा साहब के बेटों की किताबों से देते हैं। एक तरफ आपने उनको अपना खलीफा भी बनाया हुआ है और फिर वो मिर्ज़ा साहब के बेटे हैं, और फिर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उनको रखा, ऊपर से आप इनकार भी करते हैं। ये दोहरा म्यार समझ से बाला तार है, समझ में नहीं आता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। मैं ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबशर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर था। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के ऊपर कादियानी मुनाजरा नाम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को उसमें ऐड करें। व्हाट्सएप के ऊपर हमें ज्वाइन करें, 0324-744-8814 हमारा नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर। कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा हदायत रेडियो के ऊपर हम हर हफ्ते को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे लाइव एक प्रोग्राम करते हैं अनवार ख़त्म नबूवत के नाम का, उसको भी आप ज्वाइन किया करें। अहमदी हजरात को सवाल करना चाहें लाइव सवाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब जी चाहे आप सवाल करें, हम आपके सवालात के जवाब देंगे इंशाल्लाह और आपको खैर मकदम करेंगे। और आखिरी पैगाम तो ये है साहिबान कि हमने पहले अर्ज़ किया हुआ है कि इंशाअल्लाह तआला दौरे हाज़र के अंदर इतने फितने हमें देखने को मिलते हैं, नित नया फितना, यहूदियत का फितना, नसरानियत का फितना है, मुल्हिदीन का फितना है और दीगर फितना जात आपके सामने हैं और ना गुफ्ता बेही हैं। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं चहारदांग आलम, फितने ही फितने, फितने ही फितने, नित नए एतराज़ात इस्लाम के ऊपर, इस्लाम को ज़दोकोब किया जा रहा है। और ये मजलूम उम्मत मसीहा की तलाश में है कि कौन इनकी रहनुमाई करे और कौन इन मुल्हिदीन के, ईसाइयों के, यहूदियों के, यकादियानी मरज़ई वगैरह की तरफ से जो सवालात उठते हैं उनके जवाबात कौन दे, चूंकि नित नए एतराज़ात आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम अन करीब एक जामिया बना रहे हैं तक़ाबुल अदयान की, जिसके यही अगराज़ व मकासद हैं कि इनके सवालात के जवाबात दिए जाएं और ऐसे स्कॉलर्स तैयार किए जाएं दौरे हाज़र के मुताबिक। और जितने एतराज़ात उठ रहे हैं उनके जवाबात देने के लिए कुछ ऐसी टीम तैयार होनी चाहिए। तो इस तक़ाबुल अदयान की जामिया बनाने में भी आपकी मदद दरकार है। आप अपने तमाम सदक़ात चाहे वाजिबा हों या नाफिला हों, ख़त्म नबूवत फोरम को नवाजें और इस जामिया बनाने में हमारी मदद करें। एक एक पैसा जो है, एक एक पैसा आप इस जामिया की बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।